With your support, we can raise your voice globally. उन्होंने पगड़ी इशू ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ मतलब कि फ्रांस से राष्ट्रपति के सामने लेके आया ही नहीं है. With your support, we can address those issues that no other media talks about. ਜੋ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ. With your support, we can bring you breaking news from around the world. It's about consulting our allies and having a dialogue. These lessons, as I stated, was learned while working with our coalition partners. With your support, we can educate and inform everyone about who Sikhs are and connect our youth to Sikhi. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ. And it's just representative of a culture that's all about peace. Support your TV channel and help us take your voices to everyone around the world for every human rights issue. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ. All of this is only possible with your generous donations. Continue your support to us and let's go further together. To donate today, please log on to our website www.tv84.tv and donate via PayPal on our website, or you can mail us your donations to TV84 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101. With your support, we can raise your voice globally. उन्होंने पगड़ी इशू ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ मतलब कि फ्रांस से राष्ट्रपति के सामने लेके आया ही नहीं है. With your support, we can address those issues that no other media talks about. ਜੋ ਹਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕਿਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ. With your support, we can bring you breaking news from around the world. It's about consulting our allies and having a dialogue. These lessons, as I stated, was learned while working with our coalition partners. With your support, we can educate and inform everyone about who Sikhs are and connect our youth to Sikhi. ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ. And it's just representative of a culture that's all about peace. Support your TV channel and help us take your voices to everyone around the world for every human rights issue. ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ. All of this is only possible with your generous donations. Continue your support to us and let's go further together. To donate today, please log on to our website www.tv84.tv and donate via PayPal on our website, or you can mail us your donations to TV84 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 22 ਮਾਰਚ 2016 9 ਚੇਤ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸੰਮਤ 548 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰਸਲਜ਼ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ 35 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਐਂਡਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ, ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਈਵਸ, ਚਿਲਡਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਲਜ਼, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਬਰਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਮ। ਔਰ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੱਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ 2002 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਟੈਂਸੀਬਲ ਸਾਈਨਸ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੈਲਜੀਅਮ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਪੱਗ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਈ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪੀਸ ਲਵਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਪਰੈਸਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਸੀ, 2 ਧਮਾਕੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਟਰੋ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਨੇ 34 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ, ਆਫਿਸ, ਸਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸ ਜਾਣ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਕੇਪ ਕਰਕੇ ਬਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਪੀਸ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅੱਜ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵੱਲ ਬੰਦਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੋਟਾ ਤਬਕਾ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵਹੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਈਵਨ ਟੈਡ ਕਰੂਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਸਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਯੂਰਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਮੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਸੇਡਰਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰੂਸੇਡਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿਨਾਗੋਗ ਹੋਣ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਤਾਂ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਜਿਉਂਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਗ ਰਿਚਰਡਸ ਔਰ ਸਲਾਦੀਨ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰੂਸੇਡਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ 3-4 ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਵਾਪਸ ਵੱਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 9/11 ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਰਡ ਕਰੂਸੇਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਲ ਕਰੂਸੇਡ ਅਗੇਂਸਟ ਇਟ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲਾਈਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰੂਸੇਡਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿੰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ DNA ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਡੇ ਹੈ 22 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਡਿਸਪਲਿਨਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਦੇ 4 ਲੱਤਾਂ ਸੀ ਹੁਣ 2 ਲੱਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਬਾਹਾਂ ਬਣਾ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਰਟ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਓਪਰੈਸਡ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਏ, ਉਹ UN ਦੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਹੋਣ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵਰਤੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਇੰਚਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਕਿਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਈ ਫॉर ਐਨ ਆਈ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਐਨ ਆਈ ਫॉर ਐਨ ਆਈ ਦਾ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਵਿਲ ਟਰਨ ਬਲਾਈਂਡ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕੱਢੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਟਰਨ ਬਲਾਈਂਡ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਿਲੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੂਚਾਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜੈਨਰਸ ਲੋਕ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਸ ਸਾਈਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਰੰਟ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਂਬੋਡੀਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੋਰੀਆ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੇਸ਼, ਨਿਕਾਰਾਗੂਆ, ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੇਟ ਟੂ ਕਾਰਪੇਟ ਬੰਬਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਨੇ, ਬੰਬ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਔਰਤ ਹੈ ਕੌਣ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਅੱਜ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰੀਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ 'ਚ 20 ਮਾਰਚ 2000 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੂਜੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਮਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰੂਲ ਆਫ ਦਾ ਜੰਗਲ, ਕਿ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਬੇਮਤਲਬ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਵੈਸੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਵੈਂਜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗਰੀਡ ਔਰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ
ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸ਼ਰ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਚਾਮ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਨਇਕੁਇਵੋਕਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੌਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹਿੰਸਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਬਣਾਇਆ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਕਤਾ ਸ਼ਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਰੋਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਸ਼ਕਤਾ ਸ਼ੀਹੋ ਮਾਰੇ ਪੈ ਵਗੇ ਖਸਮੈ ਸੋ ਪਰਸੋਈ। ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਂਹ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਇੱਜੜ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਕਿ ਵੀ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਕੁਰਲਾਟ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਮੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਟਮ, ਕਿਵੇਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਤਾਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਹੈਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੈਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਚੋਂ ਸਵਾਏ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ, ਕਰੋੜਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਟੈਡ ਕਰੂਜ਼ ਜਾਂ ਡੇਵਿਡ ਕੈਮਰੋਨ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਲੈਵਲ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੌਨ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਵਾਚ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਨਾਲ, ਸਰੂਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ੀਨੋਫੋਬੀਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਬੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਦੇ ਹੋ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਫੋਬੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਗੈਂਗ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੋਪ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੋਪ ਮਿਲੇ, ਈਸਟਰਨ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚ ਦੇ ਔਰ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਡੇਂਜਰ ਜੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਸੋਚ ਇਧਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਰਵਿਨ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਫॉर ਸੈਲਫ ਸਰਵਾਈਵਲ, ਕਿ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ 47 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੀ, ਕਿ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਨਐਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਟੈਲੀਏਸ਼ਨ, ਰਿਵੈਂਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਡੈਮਨੇਬਲ ਐਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੁੜੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੜਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੂ, ਦੁੱਖ ਸਬਾਇਆ ਜਗ, ਉਚੜੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰ ਇਹ ਅੱਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੈ ਉਭਰੈ ਤਿੱਤੈ ਲਿਓ ਉਬਾਰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਹਿੰਸਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੁਗਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ, ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾਨਦ। ਖਾਣੀ ਹੈ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦ ਵੀ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ, ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਹਰ ਕੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਵਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਇਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿਛਿੰਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਧ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅੱਜ ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਕਿਮ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਪਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।